ఒకటి. What is Santanadharma? Santanadharma is not merely a Girijan, it is the eternal way of living that aligns with cosmic truth. The term, Santana, means etagnar, beginningless and endless. Dhasam refers to the natural law that sustains the universe. Together, they represent a timeless path that guides humanity toward truth, harmony, and liberation. సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటి? సనాతన ధర్మం ఒక మతం మాత్రమే కాదు. ఇది బ్రహ్మాండ సత్యంతో సమన్వయంగా జీవించేందుకు మార్గం. సనాతన అంటే ఆదిలేని, అంతులేని, శాశ్వతమైనది. ధర్మం అంటే సృష్టిని నిలబెట్టే సహజ నియమం. ఈ రెండు కలిపి మానవాళిని సత్యం, సమత, మోక్షం వైపు నడిపించే శాశ్వత మార్గాన్ని సూచిస్తాయి. 2. Origin and Foundation. Santanadharma is considered epi-aurevy, not created by any single person. Its roots lie in the Vedas, the oldest known scriptures, and the Upanishad, which explore the nature of reality and the self. It is a living tradition passed down through sages, not bound by time or geography. Moolam mariyu sthapana. సనాతన ధర్మం అపౌరుషేయం అంటే ఇది ఏ వ్యక్తి సృష్టించినది కాదు. దీని మూలాలు వేదాలలో ఉన్నాయి. ఇవి ప్రాచీనమైన శాస్త్రాలు. ఉపనిషత్తులు ఈ ధర్మాన్ని మరింత లోతుగా విశ్లేషించాయి, బ్రహ్మం మరియు ఆత్మస్వరూపాన్ని వివరించాయి. ఇది కాలానికి, ప్రాంతానికి అతీతంగా సాగుతున్న జీవన సంప్రదాయం. 3. Core Principles. Santanadharma rests on universal values. Satya, truth. Ahimsa, non-violence. Dharma, righteous duty. Karma, action and consequence. Moksha, liberation. These are not dogmas but experiential truths that guide daily life. ప్రధాన సూత్రాలు. సనాతన ధర్మం విశ్వవ్యాప్త విలువలపై ఆధారపడింది. సత్యం, నిజం. అహింస, హింస లేకుండా జీవించడం. ధర్మం, నీతి, కర్తవ్యం. కర్మ, చర్య మరియు ఫలితం. మోక్షం, విముక్తి. ఇవి ఆచరణాత్మక సత్యాలు, జీవితాన్ని నడిపించే మార్గదర్శకాలు. 4. 4 Goals of Life, Purusharthas. Santanadharma recognizes 4 natural aims of human life. Dharma, living righteously. Artha, earning and sustaining wealth ethically. Kama, or fulfilling desires in harmony. Moksha, or seeking liberation. A balanced life honors all 4 without attachment. జీవన లక్ష్యాలు, పురుషార్థాలు. సనాతన ధర్మం మానవ జీవితం యొక్క 4 సహజ లక్ష్యాలను గుర్తిస్తుంది. ధర్మం, నీతిగా జీవించడం. అర్థం, ఓ ధనాన్ని ధర్మబద్ధంగా సంపాదించడం. కామం, ఓ కోరికలను సమతతో తీర్చడం. మోక్షం, విముక్తిని సాధించడం. ఈ 4 లక్ష్యాలను సమతుల్యంగా గౌరవించడం జీవన సమత. 5. Paths to Realization, Yogas. To reach moksha, Santanadharma offers multiple paths. Jnana Yoga, or path of wisdom. Bhakti Yoga, or path of devotion. Karma Yoga, or path of selfless action. Raja Yoga, or path of meditation and discipline. Each path suits different temperaments and leads to the same truth. మోక్షానికి మార్గాలు, యోగాలు. మోక్షాన్ని పొందేందుకు సనాతన ధర్మం అనేక మార్గాలను అందిస్తుంది. జ్ఞానయోగం, జ్ఞానమార్గం. భక్తియోగం, భక్తి మార్గం. కర్మయోగం, నిస్వార్థ క్రియ మార్గం. రాజయోగం, ధ్యానం మరియు నియమం మార్గం. ప్రతి మార్గం వేర్వేరు స్వభావాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది, కాని ఒకే సత్యానికి తీసుకెళ్తుంది. 6. Daily practice and living dharma. Santanadharma is lived through daily rituals, mantra chanting, meditation, seva, service, and self-reflection. It is not confined to temples. It flows into speech, conduct, and relationships. Dharma is not just known, it is lived. ధర్మ జీవనం, రోజువారీ ఆచరణ. సనాతన ధర్మం రోజువారీ ఆచారాల ద్వారా జీవించబడుతుంది. మంత్రజపం, ధ్యానం, సేవ, ఆత్మ పరిశీలన. ఇది ఆలయాలలో మాత్రమే కాదు,
మాటల్లో, ప్రవర్తనలో, సంబంధాలలో ప్రవహిస్తుంది. ధర్మం తెలుసుకోవడం కాదు, జీవించడమే. 7. Relevance in modern life. Santana Dharma is timeless because it adapts without losing essence. It doesn't demand blind belief. It invites inquiry, reflection, and experience. In a world of stress and confusion, it offers clarity, peace, and purpose. ఆధునిక జీవితంలో ప్రాముఖ్యత. సనాతన ధర్మం శాశ్వతమైనది ఎందుకంటే ఇది తన మూలాన్ని కోల్పోకుండా మారుతుంది. ఇది మూఢనమ్మకాన్ని కోరదు, ప్రశ్నించమని, పరిశీలించమని, అనుభవించమని ఆహ్వానిస్తుంది. ఒత్తిడి, అయోమయం నిండిన ప్రపంచంలో ఇది స్పష్టత, శాంతి, లక్ష్యాన్ని అందిస్తుంది. ప్లీజ్ గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్, and if you like this, click like, share and subscribe, and press bell icon to get prompt notifications that will encourage us to do more of this kind of subjects. శ్రోతలకి అభ్యర్థన ఓ తెలుగులో మీకు మా కీర్తనలు, శ్లోకాలు, ధర్మ బోధనలు నచ్చితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. మీరు ఏ విషయాలపై మరింత వినాలనుకుంటున్నారు? ధర్మం, ఉపనిషత్తులు, రాగాలు, తాళాలు, జీవనతత్వాలు, ఏ అంశం మీ హృదయానికి దగ్గరగా ఉందో చెప్పండి. మీ సూచనలు మా సృజనకు మార్గదర్శకాలు అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ధన్యవాదములు. సనాతన ధర్మం శాశ్వత మార్గం, సత్యధర్మం మోక్షలక్ష్యం, వేదాంత జ్ఞాన మార్గదర్శనమ జీవన తత్వ సారాంశం. అపౌరుషేయ వేద సంపద, ఉపనిషత్తుల లోతైన బోధ, యోగ మార్గాల అనేక రూపాలు, ఆత్మజ్ఞానానికి మార్గ సూత్రాలు. సనాతన ధర్మం శాశ్వత మార్గం, సత్య ధర్మం మోక్ష లక్ష్యం, వేదాంత జ్ఞాన మార్గదర్శనమ జీవన తత్వ సారాంశం. సత్యం అహింస ధర్మం, కర్మ మోక్షమే జీవన పరమార్థం, నిత్య ధ్యానం సేవా జీవనం, శాంతి పథంలో నడిపే తత్వం. సనాతన ధర్మం శాశ్వత మార్గం, సత్య ధర్మం మోక్ష లక్ష్యం, వేదాంత జ్ఞాన మార్గదర్శనమ జీవన తత్వ సారాంశం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్, తేన త్యక్తేన భుంజీథా మా గృధ కస్య స్విద్ధనం. సనాతన ధర్మం శాశ్వత మార్గం, సత్య ధర్మం మోక్ష లక్ష్యం, వేదాంత జ్ఞాన మార్గదర్శనమ జీవన తత్వ సారాంశం. ధర్మార్థ కామ మోక్ష లక్ష్యాలు, సమతా జీవితం సారాంశాలు. ఆచరణలో ధర్మం వెలుగుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసంలో జీవితం నిండుతుంది. కాలమార్పులో మారని మార్గం, ప్రశ్నించు అనుభవించు జీవించు ధర్మం. ఆధ్యాత్మికతకు ఆధారమైన జీవితం, శాంతికి స్పష్టతకు లక్ష్యానికి మార్గం. సా బ్రహ్మా స శివః సేంద్రః సోక్షరః పరమః స్వరాట్, సా ఏవ
विश्वं यत् भूत्वा भुवनं प्रविशति यः